सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट दे विच अज गलबात करांगे डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम दी। उन्होंने बेअदबी मामलों के विच जिहड़े 3 चलान पेश किए गए ने, एक खबर सामने आई है कि गुरमीत राम रहीम का नाम उन्होंने चलाना चों बाहर रखा गया और दूजे पासे एक बार फिर तो जिहड़ी सरकारां दी दया दृष्टि है वो राम रहीम दे लई नरम है, क्योंकि एक बार फिर तो गुरमीत राम रहीम जिहड़े ने बीमारी का हवाला दे के जेल तो बाहर ने और इस बार उन्होंने दिल्ली के एम्स हस्पताल दे विच दाखिल करवाया। एक पासे गुरमीत राम रहीम का नाम चलान तो बाहर होना और दूजे पासे गुरमीत राम रहीम का फिर तो जेल तो बाहर होना। लगातार इन्हां मामलों ते सवाल उठते रहे ने। हालांकि पहली बार बीमारी का हवाला दे के गुरमीत राम रहीम जेल तो बाहर नहीं आए, पर जिस तरीके दे नाल नवीं सीट दे वल्लों जो नवीं सीट पंजाब सरकार दे वल्लों बनाई गई है बेअदबी मामलों नूं लैके, उसदे जिहड़े 3 चलान ने, 3 चलानां दे विचों गुरमीत राम रहीम का नाम जिहड़ा है मनफी होना, बाहर होना एक वड्डा सवाल है, क्योंकि इस तो पहला सीधे डेरे दे नाल इस बेअदबी मामलों के जिहड़े तार ने जोड़े जाते रहे ने। क्योंकि जदों ये घटना वापरी है बेअदबी मामलों की, तां जिहड़े भड़काऊ पोस्टर ने लगाए गए ने और डेरा जिहड़े प्रेमी ने उन्हां दी इनवॉल्वमेंट इस केस दे विच मन्नी जाती रही है। रिपोर्टां तो भी सामने आया है और हुण इस खबर के बारे विस्तारपूर्वक गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार जय सिंह छिब्बर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कमल। सर सब तो पहला तो गुरमीत राम रहीम जिहड़े एक बार फिर तो बीमारी का हवाला दे के जेल तो बाहर ने, इस बार रोहतक के पीजीआई नहीं बल्कि ना ही मैदानता दिल्ली के एम्स हस्पताल सब तो वड्डा जिहड़ा हैल्थ है इंडिया का, उस दे विच उन्होंने भर्ती करवाया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं होया, पर दूजे पासे जिहड़ा बेअदबी मामले नूं लैके जुड़े चलान जिहड़े पेश किए गए ने परमार दी सीट दे वल्लों, उन्हां चलाना दे विच गुरमीत राम रहीम का नाम नहीं है, क्योंकि पहला इस तो पहला जिन्ने चलान पेश होए ने उस दे विच डेरे दी इनवॉल्वमेंट मन्नी जाती रही है और नाम भी गुरमीत राम रहीम का आउंदा रहा, पर इस बार इन्हां 3 चलानां चों नाम का बाहर होना ये वड्डा सवाल है। कमल तुसी जिहड़ी गल कही है कि जिहड़े डेरा सिरसा के चीफ ने गुरमीत राम रहीम पिछले काफ़ी समय तो वो विवादां दे विच फसे हुए ने, भावें कि उन्हां ते कई तरह के केस जिहड़े चले ने ਜਾਂ एक यौन शोषण के मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ अंदर सज़ा भी भुगत रहे ने, पत्रकार छत्रपति वाला मामला भी हो गया, वो एक अलग मसले दे रहे ने। पर ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਰਗੀ पोशाक ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗ ਰਚਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ जिमें गुरु गोबिंद सिंह उन्होंने अमृत छकाया सीगा, उवें उन्हें पंज चूड़े दे के नाम चर्चा दी गल कीती है, उन्हें नाम दिता वाली गल। उसते बाद एक सिख नाल सीधा टकराव होया। उसते बाद जदों गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुंदी है अक्तूबर 2015 विच बुरज जवाहर सिंह वाला तो पावन स्वरूप चोरी हुंदे ने ते फिर वो गलियां दे विच उन्हां दे अंग पाड़ के सुट्टे जांदे ने ते पोस्टर लाए जाते हैं कि असीं तुहाडा गुरु चक लिया, कर लो जो कुछ करना। उसते बाद जिहड़ी स्थिति आ वो टकराअ वाली है, हिंसक बनी रही, तनावपूर्ण बनी रही। भावें कि जदों गुरु गोबिंद सिंह वर्गा इन्हां ने जदों समाग रचाया सीगा उवें उदों ही श्री अकाल तख्त साहब वालों इन्हां नूं पंथ विचों छेक दिता गया, तो उस तो बाद ही थोड़ी थोड़ी स्थिति जिहड़ी ज़्यादा टकराअ वाली बनी हुई सीगी। कई बारी दोवें धिरां जिहड़ियां बठिंडे दे विच जां उधर ही अपना हरियाणे दे नाल खास तौर ते जदों नाम चर्चा करांगे बाहर तनावपूर्वक सिक्खां ने विरोध कीता, दोवें पासे ते जिहड़ियां किरपानां भी चलियां, कलेश भी होया, दोवें पासे ते जिहड़ी लड़ाई झगड़े दे विच सिख ते इन्हां दे पैरोकार जख्मी भी होए। ते हुण जदों 2015 वाली जिहड़ी घटना वापरी आ, आपां इस मुद्दे पर जिहड़ी चर्चा कर रहे हां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ DIG ਜਿਹੜੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਉਹ DIG ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डेरा मुखी के कहण ते पैरोकारा भी उन्होंने कहण ते ये जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप आ चोरी करन दियां जां फाड़न दियां जिहड़ियां घटनावां नूं उन्होंने अंजाम किया। किते ना किते जिहड़ा डेरा मुखी था वो 120 दे विच जिहनूं आपां साजिश कहंदे आ, उहदे विच
ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ FIR ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ 6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 FIRਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ DIG ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SPS ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਤੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਤਾ LK ਯਾਦਵ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੱਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ DIG ਰਣਵੀਰ ਖੱਟੜਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SPS ਪਰਮਾਰ ਨੇ DIG, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ 6-7, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੇਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਟੀਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਟ ਬਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਗ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵਿਡਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ
2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਾਝੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਚੀਫ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀਆਂ ਪਗਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਬਾਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰੋਗ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਏਮਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਘੰਟੇ ਵੱਧੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਖ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਭਾਗਵਤ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਏਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਫੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਸਰ ਹੁਕ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੈੱਕਾਂ ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਨਿੱਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, MLA ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ
ਹੁੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੰਟਰਲੋਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਪਗਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ SPS ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਚਲਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ TV। ਧੰਨਵਾਦ।